वाहिगुरु साहिब जी। पोख तुखार न व्यापई, कंठ मिलिया हर नाह। मन बेदिया चरनार बिंद, दर्शन लगड़ा साह। पोख तुखार न व्यापई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजी नवाजी, गुरु प्यारे, गुरु सवारे, गुरु खालसा, साध संगत जी। अकाल पुरख वाहिगुरु अंतरजामी दी महान किरपा रहमत बख्शिश हो रही है। सतगुरु जी की नदर का सदका पातत पावन भगत वैशल किरपा निधान सर्व सुखां दे दाते लोक परलोक दे सहायक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र चरणा कमलों विखे सचखंड वासी महापुरख संत बाबा करतार सिंह जी के तप अस्थान विश्वकर्मा मंदिर कुटिया विखे आपां जुड़ बैठे हाँ। अज का जो विशेष समागम महीनावार हर महीने की तरह संगरांद के दिहाड़े में आपां सारे रल मिल के गुरु चरणों के विच जिवें इकत्तर होंदे हाँ, इस प्रकार सतगुरु जी ने रहमत करके किरपा करके सानू अपने चरणों विच अज भी जुड़ बैठण का समा बख्शिश कीता है। पिछला मगर का महीना गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी की किरपा सदका सुख आराम के नाल बतीत होया है। अज नवे महीने की शुरुआत हुई है। पोह महीने की सर्दी रुत का ये दूसरा महीना है। सो जिमें सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज शहीदां दे सरताज साहिब जी ने अपनी पावन पवित्र गुरबाणी 12 माह दे विच गुर उपदेश गुरु की संगतां नूं बख्शिश कीता है। आओ सीमित समय दे विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी का ये पावन पवित्र उपदेश सरवण करके सतगुरु जी के शब्द की कथा सरवण करके गुरमत विचारां दे नाल जुड़ के अपने समय अते सवासां नूं सफला करिए। सर्दी रुत का ये दूसरा महीना वो है। पोह दे महीने विच अत्यंत सर्दी और अज पोह दा महीना शुरू होंदे ही आप सब ने नोट किया होवेगा कि धुंधां पैण लग पईआं हन। एक जगह तो दूजी जगह के उत्ते जाना व्हीकलों का तुरना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो ऐसे मौसम दे विच ये महीना किवें सुख आराम दे नाल बतीत होवे और मनुखा जन्म रूपी जिहड़ा पोह दा महीना है मनुखा जन्म किवें सुख आराम दे नाल बतीत होवे, ये सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अज दे शब्द दे राही सानू जो गुरबाणी दे विच बख्शिश कीता है तिस दी विचार दे नाल जुड़िए। सर्व विचारां दी सांझ तो पहला एक बार मन मिरतियां नूं फिर एकाग्र करते होए बड़े प्यार दे नाल उचारण करो। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। पोख तुखार न व्यापई, कंठ मिलिया हर नाह। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह बख्शिश कर रहे हैं कि इस मनुखा जन्म दे विच जो ये पोह दा महीना मनुखा जन्म है और प्रतख जो 12 महीनों के विचों एक महीना पोह दा सर्दी का महीना है। सूरज के चलन के नाल धरती की गर्दिश के नाल रुत्तां बदलदियां हन, महीने बदलते हैं। सूरज 12 रस्तियां राही हो के चक्कर कटदा है गुजरदा है। जदों जेठ हाड़ के महीने होंदे है उदों ऐन साडे सिर के उपरों भी हो के गुजरदा है
ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਧੁੱਪ ਵੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਪਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੂਰਜ ਉਹੀ ਹੈ, ਤਪਸ਼ ਉਹਦੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲਿਆ, ਜਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੂਰਜ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤਮੁਖੀਏ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਰੁਣ ਜਿਸ ਦਾ ਰਥਵਾਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਕਾ ਦੀਪਕ ਸੁਆਮੀ ਤਾਚੇਰੇ ਸਵਾਰਥੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਥੀ, ਰਥ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਰੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੰਗਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹਨੂੰ ਐਸਾ ਫਲ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ, ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਸੂਈਆਂ ਚੁਭ ਚੁਭ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਰ ਅਰੁਣ ਪਿੰਗਲਾਰੀ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋਇਆ। ਪੱਟਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਅਰੁਣ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸਾਰਥੀ ਹੈ, ਰਥ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਮਿਥਿਹਾਸ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਚੱਕ ਲਓ, ਪਰੇ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਪ ਉਗਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸੂਰਜ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਜਾਂ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗ ਕਹੀਏ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਹੀਏ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਹੋਈ? ਸੂਰਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਦਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲਿਆ। ਔਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤੀ ਜਗਮਗਾਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ। ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ ਨਛੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੋਖ ਜਾਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੋਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੋਖ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਪੋਹ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੋਖ ਤੁਖਾਰ ਨ ਵਿਆਪਈ, ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਾਹ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਸਤੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਲਈਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੋਖ ਤੁਖਾਰ ਨ ਵਿਆਪਈ। ਤੁਖਾਰ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘੋੜੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਖਾਰ ਨਾਮ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਜੰਮ ਜਾਏ। ਤੁਖਾਰ ਨਾਮ ਪਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲਵਾਂਗੇ ਪੋਖ ਤੁਖਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪਈ। ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਨਾਲ, ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾ ਵਿਆਪਦਾ, ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨੇਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਾਲਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਪਾਲੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਕੰਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਾ ਕਾਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪੀ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਕੋ ਪਾਪ ਮਹਾਬਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਾਲਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਾਂਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ, ਇਹ ਕਤਲ, ਇਹ ਖੂਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪੇ ਮੂੰਹੋਂ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਕੰਬ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਪਿਆ? ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਾਲਾ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਭੋਗ ਤੁਖਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪਈ, ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਾਮ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ, ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਾਲਾ ਵੀ ਔਰ ਜੜਤਾ ਰੂਪੀ ਪਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਪਾਣੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜੜਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਦਰਵ ਹੈ, ਤਰਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਢੇਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਰੁਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਪਰ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜੜਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਲਾ ਵੀ ਵੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੜਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਵੇਦਿਆ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ, ਦਰਸ਼ਨ ਲਗੜਾ ਸਾਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੇਦਿਆ ਕਹੀਏ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ, ਚਰਨ ਤੇ ਅਰਬਿੰਦ। ਅਰਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਮਲ ਦਾ ਹੈ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਲਗੜਾ ਸਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਕਹੀਏ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਜਾਵਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਰੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਾਬਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਨੇਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਧਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਠੇ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ, ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜ ਗਈ, ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੰਘ 2-3 ਵਾਰ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਵੋ, ਆਪ ਭੋਗ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਭੁੱਖੀਆਂ ਹੈ।
ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਡੋਲ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਜਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਉਚਾਟ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਧੀ ਉਥਾਨ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੱਡੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਆਪ ਜੀ ਆਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਰਸ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਏ, ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਚਾਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਫੜੀ ਰੱਖੇ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਨ ਵਿਧਿਆ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ, ਦਰਸ਼ਨ ਲੱਗੜਾ ਸਾਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਏ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਦੇਵੀ ਚੰਦ। ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਣ ਆਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਹਾੜੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਰ ਨਾ ਸਕਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੇਵਕ ਮੇਰਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਮੇਰਾ, ਉਸਤਤ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਜਲਾਲੀ ਇਲਾਹੀ ਚਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ, ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀ ਜਿਗਾ ਸਜੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਸਲਾਈਆਂ, ਗਰਮ ਤੋੜ ਖੋਭ ਦਿਓ, ਤੋੜ ਝਬੋਕੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਨਾ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਉਹ ਸਿਫਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਪਾਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਹਨੂੰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਲਾਈਆਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧਸਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਧਾਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਧਾਰ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਲਿਆ। ਇੱਧਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਸੀ ਐ ਗਰਮ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਅੱਗ ਵਰਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਸੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਧਸੋ ਕੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕਦਮ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਐ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਪੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨਣੀਆਂ, ਆ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਵੇਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨੀਆਂ, ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਤੋੜ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹ ਸਰੀਏ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟੇ। ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਿਆ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲਹੂ ਸਿਮ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜ਼ਖਮ ਕਿਵੇਂ, ਪੱਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਤੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਧਾਰਿਆ ਸੀ,
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਸਲਾਈਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਤੋੜ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਧਾਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵੇਧਿਆ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਲੱਗੜਾ ਸਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗੜਾ ਕਹੀਏ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਓਟ ਗੋਵਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਸੇਵਾ ਸੁਆਮੀ ਲਾਹੋ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੋ ਨਾਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਗੋ ਨਾਮ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਸੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਗੋ ਨਾਮ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਪਾਲ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰਾਏ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਮਾਇਆ ਸਬਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਓਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸੁਆਮੀ ਲਾਭ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਓਟ ਤੱਕ ਲਈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿਣਗੇ, ਸੰਤ ਕਹਿਣਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਉਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਵਿਖਿਆ ਪੋਹ ਨ ਸਕਈ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠੇ ਆ, ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲੀਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਇਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਜਿੰਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੋਠੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਚ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੋੜੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਸਤੂ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਉਦਰ ਤਿਸ ਮਾਇਆ, ਤਬ ਛੁੱਟੇ ਜਬ ਸਾਧੂ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆ ਪੇਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਖਿਆ ਪੋਹ ਨ ਸਕਈ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਹ। ਇਹ ਵਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਦਾਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਗਾਹ ਨਾਮ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਰੂਪ ਆਪਣਾ ਤਨ ਧਾਰਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਖਿਆ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸਾਡਾ
ਵਿਰਸਾ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਟਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਥੇਰੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਪੋਹ ਨਾ ਸਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੋਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਗਰਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ, ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਸਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ। ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀਨ ਇਮਾਨ ਤੋਂ ਗਰਕੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਛਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ। ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਨੰਨੇ ਨੰਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿਰ ਮਚਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੈਸਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਝੱਖੜ ਝਾਂਗੀ ਮੀਂਹ ਵਰਸੈ, ਭੀ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ, ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਹੋਵੇ ਬਹੁ ਖਾਰਾ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੰਘ ਗੁਰੂ ਪਹਿ ਜਾਈ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਕਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ, ਕੈਸਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਣ ਆਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਨਦੀ ਚੜੀ ਹੋਈ, ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਧੰਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲਈਏ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰੇ, ਰੋਪੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਕਰਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਛੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਉਖੇੜੀ ਜਾਂ ਸਹੇੜੀ, ਦੋਵੇਂ ਨਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਸੀ, ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਹੀ ਸੀ। ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਅੰਗੂਠੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ ਆਰ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਲక్ష్ਮੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ
500 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸਕੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ, ਰੱਬ ਕਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਵੇਖਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ। ਇਹ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾਂ ਛਪਾਵਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛਪਾ ਲਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੁਕੋ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਾਪ ਤੇਰਾ ਲੁਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਗੁੱਝੀ ਛੰਨੀ ਨਾਹੀ ਬਾਤ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਝਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਾਤ ਕੱਟਦੇ। ਸਾਧੂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਗੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਦੇਖ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਭ ਲਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਐਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਗੰਗੇ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਤੂੰ ਨਮਕ ਖਾਧਾ ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ ਨਾ ਹੋ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਮਾ। ਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਵਾਂ ਦੁਲਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਦੇ ਟੋਟਾ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਦਾ ਭੂਤ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਿਆ ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ। ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਜੇ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਤੇਥੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਪਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸਮਝ ਜਾਵੇ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਨਾ ਟਲਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕਲੇ ਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਖੁਰਜੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਚੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਰ ਆ ਗਏ, ਚੋਰ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗੂ ਚੋਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਪਰ ਆ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ। ਬਾਹਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਹੀਏ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੁਗਲ ਸਿਪਾਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਲੱਭਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚੋਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਚਤਰਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮੁਗਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਮੁਸੀਬਤ ਸਹੇੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਮੋਰਿੰਡੇ ਥਾਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਬਥੇਰਾ ਰੋਕਿਆ ਪਰ ਨਾ ਰੁਕਿਆ। ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਆਇਆ। ਉਧਰੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਇੱਧਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੰਗੂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 20-21 ਸਾਲ ਰਸੋਈਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕ ਢੁੱਕ ਬਹਿੰਦੀ, ਪਰਖੇ ਜਾਣ ਸੱਜਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬਾਜੀ ਉਲਟੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਨਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਨਾਤਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆ ਜਾਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅੰਗਲੀ ਸੰਗਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ, ਫਲਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ।
ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਜਾਏ ਵੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੇ ਆਹ ਅਪਰਾਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਗੂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੋਰਿੰਡੇ ਥਾਣੇ ਰੱਖੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ। ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਜਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਿਓ। ਬੱਚਿਓ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਸਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ। ਉਧਰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਛੋਟੀ ਤਾਕੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨਗੇ ਹੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੂਬੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਤੁਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਚਤੁਰਾਈ ਅਤ ਘਨੀ, ਚਤੁਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੁਚੇਤ ਸਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁਗਲ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਾਣ ਗਏ। ਜਾਣ ਸਾਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ, ਚਰਨ ਲੰਘਾਏ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਗੇਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ, ਇਹ ਮੁਗਲੋ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਉਂ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਇੱਥੇ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਆਖਿਆ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰੋ ਸੂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਵੱਡੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੋਗੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਖਿਆ ਕੋਹਿ ਨ ਸਕਈ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਗੁਣ ਗਾਹੋ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਸਗਾਹ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਗਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਲਾਲਚ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ। ਕਚਹਿਰੀ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਈ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਵਰਤਾਰਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੂਬਾ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦਾ ਨਵਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਅ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੀਰਖੋਰ ਬਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੰਮਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਿੰਨੇ ਤਿੱਖੇ ਐ, ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐ, ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਪੋਲੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਨਾਗ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਚਹਿਰੀ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਈ, ਮਾਤਾ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਬੜੇ ਲਾਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ,
ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਗੁਰ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ, ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਡੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੁਲਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮਨ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਪੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੇਰ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਿਪਾਹੀ ਲੈਣ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਗੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਮਾਤਾ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚੇ ਵਿਛੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਸੰਖੇਪ ਕਰੀਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੰਤਮ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ? ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਰੀਏ? ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਧ ਉਸਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੰਧ ਸਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਨਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੰਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਕਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਸਲ ਵੇਗ ਬਾਸ਼ਲ ਵੇਗ ਵਰਗੇ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਧੜਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ। ਇਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਵਿਖਿਆ ਉਹ ਹਿੰਨ ਸਕੀ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾ ਨਾ ਸਕੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾ ਸਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣਗਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੀ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਾਹ ਸਾਗਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੈ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤਹਿ ਮਿਲੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਾਹੋ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸਮਾਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਤਮਾ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤਹਿ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਬਣਿਆ, ਮਾਇਆ ਸਬਲ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਰਮ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਖੜੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਮਾਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਰ ਗਏ ਲੀਨੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਹੁੜ ਨਾ ਵਿਛੜਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਬਾਹੇ ਗਹਿ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਜਿਆ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 3.5 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਮਿਲਾਪ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। 3.5 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਦਈਏ, ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਗਹਿ ਲੀਨੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ, ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਲਖ ਬੇਰੀਆ ਹਰ ਸੱਜਣ ਅਗਮ ਅਗਾਹੋ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਐਸਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਮ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਾਹ ਅਗਾਧ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਬਲਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ, ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ।
नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहि तारी। ऐसे गुरु तो ऐसे सज्जन तो साध संगत जी सतगुर सच्चे पातशाह कहते आ मनुखा जन्म दे विच बार बार बारने बलहारने जाइए। सर्व पई नारायण नानक दर पईया हो। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕਾ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਢਹਿ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਆਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਓਟ ਤੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਰਬ ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਰੈਣ, ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰਬ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਲੱਜਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਰਨ ਪਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਓਖ ਸੁਹੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਹੰਦਾ ਕਹੀਏ, ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਬ ਸੁਖ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਖ ਲੱਭਦੀ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਤਨ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਚਿੱਤ ਉਦਾਸ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਭ ਦੁਖੀ, ਸੁਖੀ ਹਰੀ ਕੇ ਦਾਸ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸੁਆਮੀ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਗੀ। ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਤਾਕੀ ਸਰਣੀ ਪਾਈਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਆਨੰਦਾ, ਦੁਖ ਗਿਆ ਹਰ ਗਾਈਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਓ ਸੁਖ ਕਉ ਚਾਹੈ ਸਦਾ, ਸਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੇਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰਫਤਿਹ ਗਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਚਰਨ ਕੌਰ ਸਮੂਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਤਨ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਵਿੱਦਿਆ ਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੜੇ ਧੀਰਜ, ਬੜੇ ਠਰਮੇ, ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ
ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਦੇਹੋ ਸਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਸਰਮ ਪਈ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਨਕ ਦਰ ਪਈਆ, ਪੋਖ ਸੁਹੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਬੇਪਰਵਾਹ।